Morning students. Today we discuss the topic Geography Unit 2 Climate and Natural Vegetation of India. Previous class we study about the climate of India. Today let us learn about natural vegetation of India. What is natural vegetation? Natural vegetation refers to a plant community unaffected by man either directly or indirectly. That is, the trees, plants and herbs, anything to grow without human effort is called as natural vegetation. Natural vegetation includes all plant life forms such as trees, bushes, herbs and forbs, etc. that is grow naturally in an area and have been left undisturbed by humans for a long time. இது பாருங்கள், இந்த பிளான்ஸோடைய வளர்ச்சிக்கும் அதோடைய பரவலுக்கும் அதோட டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கும் வளர்ச்சிக்கும் முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய காரணிகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட், சாயில் அண்ட் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ். ஃபாரஸ்ட், கிராஸ்லேண்ட்ஸ், desertic shrubs are the general types of natural vegetation. Forests are classified as tropical rainforest, tropical deciduous forest, tropical evergreen forest, temperate deciduous forest, Mediterranean forest, coniferous forest. Grassland divided into tropical grassland, temperate grassland. Desertic shrubs as tropical deserts, tundra regions. Now let us see about types of vegetation found in India. On the basis of the climate, temperature, rainfall and landforms, the natural vegetation of India can be divided into following types: tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, tropical dry forest, mountain or montane forest, alpine forest, tidal forest. First, let us see about tropical evergreen forest. The tropical evergreen, as the name itself inclines, the leaves of the trees found in the tropical evergreen forest never shed their leaves in a particular season. That is why they are called as evergreen forest. These forests are found in area with 200 centimeter annual rainfall. 200 cm மழைப்பொழிவு இருக்கக்கூடிய இடத்துல தான் இந்த ஃபாரஸ்ட் இருக்கும். The annual temperature is about more than 22 degrees Celsius. The average annual humidity. What is humidity? The amount of water vapor present in the air exceeds 70%. எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸ் இந்த tropical evergreen forest are found in எந்தெந்த பகுதியில் இந்த ஃபாரஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் இன் மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, இன் கேரளா, அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலாண்டு, அஸ்ஸாம், வெஸ்ட் பெங்கால், நாகாலாந்து, மணிப்பூர், திரிபுரா, மிசோரம் அண்டு மேகாலயா. இந்த பகுதியில் தான் என்ன இருக்குது, tropical evergreen forest அதிகமாக காணப்படுது. The most important trees are rubber, mahogany, ebony, rosewood, coconut, bamboo, cinchona. Cinchona is the medicine that cures malaria from cinchona, just called as quinine. Candace, palm, ironwood and cedar. The trees la inga irukku. These have not been fully exploited due to lack of transport facilities. Because they have very thick and dense canworthy and piece of sometimes could not grow near. It is very difficult to exploit trees in these forests, so they are not very much commercially exploited. Now let us see deciduous forest. Which is also called as monsoon forest.
These forests found in the areas with எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா 100 to 200 சென்டிமீட்டர் ஆனுவல் ரெயின்ஃபால் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் தான் இந்த ஃபாரஸ்ட் இருக்கும். மீன் ஆனுவல் டெம்பரேச்சர் இஸ் அபவுட் 27 degrees Celsius and the average relative humidity எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 60 to 70%. These forests drop their leaves during the spring and early summer. இந்த காலத்தில் மட்டும்தான் அது இலைகளை உதிர்க்கும். எதுக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா வறட்சியின் காரணமாக இலைகள் வந்து இந்த சமயத்தில் உதிர்ந்து விடும். These forests are found in சப்-ஹிமாலயன் பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப் டு அஸ்ஸாம். கிரேட் பிளைன்ஸ் நார்த்தன் கிரேட் பிளைன்ஸ் பகுதியில் பஞ்சாப், ஹரியானா, உத்தரப்பிரதேஷ், பீகார், வெஸ்ட் பெங்கால். சென்ட்ரல் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஜார்க்கண்ட், மத்திய பிரதேஷ், சத்தீஸ்கர். சவுத் இந்தியாவில் மகாராஷ்டிரா அண்ட் கர்நாடகா, தெலுங்கானா, ஆந்திர பிரதேஷ், தமிழ்நாடு அண்ட் கேரளா. இங்கே தான் இந்த ஃபாரஸ்ட் காணப்படுது. டீக் அண்ட் சால் ஆர் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரீஸ். எக்கனாமிக்கல் இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரீஸ், பொருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மரங்கள் என்னென்ன காணப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாண்டல்வுட், ரோஸ்வுட், குசம், மக்வா, பலாஸ், ஹால்டு, ஆம்லா, படக், பேம்பு அண்ட் டெண்டு. இந்த ஃபாரஸ்ட்லேருந்து நம்மளுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் கிடைக்குது அப்படின்னா ஃப்ராக்ரண்ட் ஆயில், வார்னிஷ், சாண்டல் ஆயில் அண்ட் பெர்ஃப்யூம்ஸ். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிராபிக்கல் ட்ரை ஃபாரஸ்ட். These forests found in the areas with 50 to 100 centimeter annual rainfall. 50லேருந்து 100 சென்டிமீட்டர் மழை பகுதியில் மட்டும்தான் இந்த காடுகள் காணப்படும். Represent a traditional types of forest. These forests are found in East Rajasthan, Haryana, Punjab, Western Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Eastern Maharashtra, Telangana, West Karnataka and East Tamil Nadu. The important species are இங்கே உள்ள முக்கியமான மரங்கள் தாவர இனங்கள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மகுவா, பேனியன், அமல்டாஸ், பாலாஸ், ஹால்டு, கிகர், பேம்பு, பபூல், கயர் எக்ஸெட்ரா. Next one, semi and semi-desert vegetation. These forests also called as tropical thorn forest. இது முட்புதர் காடுகள் அப்படின்னு இன்னொரு பேர் இருக்கு. These forests found in the areas having annual rainfall of less than 50 centimeter. 50 சென்டிமீட்டர் குறைவான மலைப்பகுதி உள்ள மலையில் உள்ள பகுதியில் தான் இங்கே காணப்படும். இங்கே வந்து எப்படி இருக்குன்னா லோ ஹியூமிடிட்டி அண்ட் ஹை டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும், ஹியூமிடிட்டி கம்மியாக இருக்கும். These forests found in இந்த காடுகள் எங்கே காணப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்த் வெஸ்ட் இந்தியா which include வெஸ்ட் ராஜஸ்தான், சவுத் வெஸ்ட் ஹரியானா, நார்த் குஜராத் அண்டு சவுத் வெஸ்ட் பஞ்சாப். இங்கே தான் வந்து காணப்படுது. This forest also found in the very dry parts of Deccan Plateau in Karnataka, Maharashtra and Andhra Pradesh. Babul, kikar and wild palms are common trees found here. Mountains are mountain forest. Here the trees grown in mountain forest, they differ from for every 1000 meter of ascent. Based on the altitude, the types of vegetation of mountains are also differ. These forests are classified on basis of altitude, the amount of rainfall. அதாவது இந்த ரெயின்ஃபாலை பொறுத்து அதோட உயரத்தை பொறுத்து இது ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறாங்க.
ஒன்று வந்து அக்கார்டிங் டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட், நேம்லி ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ் ஃபாரஸ்ட். Eastern Himalayan forest. These are found on the slopes of the mountains in the northeastern states. Northeastern states உள்ள mountains போயில தான் அதிகமாக காணப்படுது. This forest receive rainfall of more than 200 centimeter. இங்குள்ள தாவரங்கள்லாம் வந்து எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட் டைப்பில் உள்ள பசுமை மரா காடுகள் வகையை சேர்ந்த தாவரங்கள் தான் இங்கே இருக்குது. இங்குள்ள மெயின் ட்ரீஸ் எவ்வளவு ட்ரீஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சால், ஓக், லௌரல், அமுரா, செஸ்னட், சின்னமம், இதாவது இங்கே உள்ள மெயின் ட்ரீஸ். இதோட ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா 1200 to 2400 மீட்டர் லேட்டிடியூட் வரைக்கும் வளரக்கூடியது. மேஜர் ட்ரீஸ் என்னென்ன அப்படின்னா ஓக், பிச், சில்வர், ஃபர், ஃபைன், ஸ்ப்ரூஸ் அண்டு ஜுனிஃபர். இது வந்து 2400லேருந்து 3600 மீட்டர் வரைக்கும் வளரக்கூடிய மரங்கள். வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயன் ஃபாரஸ்ட். These forests are found in the states of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand. Now Jammu and Kashmir state was divided into two union territory, Jammu and Kashmir and Ladakh. அதாவது வந்து 2019 ஆர்டிக்கிள் 3 ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் வந்து ஆர்டிக்கிள் 370 ரத்து செய்யக்கூடிய ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றினாங்க இந்திய பார்லிமெண்ட்டில். அதே சமயத்தில் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்டும் பாஸ் பண்ணாங்க. இந்த ஆக்ட் படி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் என்ற ஸ்டேட்டை வந்து 2 யூனியன் டெரிட்டரியாக பிரிச்சுட்டாங்க, லடாக் அண்ட் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து எப்போ நடைமுறைக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா October 31, 2019. இந்த பகுதியில் ரெயின்ஃபால் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடரேட்டாக இருக்கும் வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயான் பகுதியில். அதாவது 900 மீட்டர் உயரமுள்ள பகுதிகளில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஆல்டிடியூட் 900 மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில், அதாவது செமி டெசர்ட் வெஜிடேஷன், அந்த புஷ்ஷஸ் அண்ட் ஸ்மால் ட்ரீஸ் இதுதான் காணப்படும். இந்த ட்ரீஸ் தான் இங்கே இருக்கும். இது ஆல்டிடியூட் 900லேருந்து 1800 வரைக்கும் உள்ள பகுதிகளில் பார்த்திங்கன்னா சிறு ட்ரீஸ் வளரும். இதான் இங்கே பொதுவாக இருக்கக்கூடிய அந்த மரம் வந்து சிறு ட்ரீ. அப்புறம் வேறு அங்கே வளரக்கூடிய முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரீஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சால், செமால், தாக், ஜாமுன் அண்ட் ஜுஜுபே. Did you know Great Himalayan National Park was declared a UNESCO World Heritage Site on 23rd June 2014. Alpine Forest. Alpine forest occurs all along Himalaya with above 2400 meter altitude. அதாவது இமயமலையில் வந்து 2400 மீட்டருக்கு மேலே உயரமுள்ள பகுதிகளில் தான் என்ன காணப்படும்னா இந்த அல்பைன் ஃபாரஸ்ட் காணப்படும். திஸ் ஃபாரஸ்ட் ஹஸ் ஒன்லி கோனிஃபரஸ் ட்ரீஸ். இங்கெல்லாம் ஊசிலை காடுகள் மரங்கள் தான் இங்கே அதிகமாக இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஓக், சில்வர், ஃபர், பைன் எக்ஸட்ரா. ஹிமாலயாவோட ஈஸ்டர்ன் பார்ட்டில் தான் வந்து இந்த வகையான ட்ரீஸ்லாம் காணப்படும், இந்த வகையான காடுகள் காணப்படும். You can see different types of vegetation in this picture and different types of trees. Alpine grassland, alpine tundra, coniferous trees, coniferous forest, beech, deciduous woodland, oak. These are the different types of trees in mountain forest. Tidal forest. Last one is tidal forest. These forests occur in and around the deltas, estuaries and creeks prone to tidal influence and such are also known as delta or swamp forest.
because they are found in the swamp areas. இந்த ஏரியாஸில் இருக்குது. When the tribe resides, you can see the roots of the trees and also like banyan tree. Here also the roots spread out from the branches and they help since the sand is very loose here. These roots help the trees withstand strongly in the muddy and swampy area. அதாவது இந்த ஸ்வாம்ப் ஃபாரஸ்ட்டு சதுப்பு நில காடுகளில் வந்து மரங்கள் நிலைச்சு நிற்கிறதுக்கு என்ன காரணம்? அந்த வேர்கள் தான். இந்த ஆலமரம் மாதிரி மரங்களில் பார்த்திங்கன்னா இந்த வேர்கள் வந்து எப்படின்னா ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆகி எல்லா பகுதியிலையும் ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆகி இருக்கனால வந்து அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக மரங்கள் வந்து நிலைச்சு நிற்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. The deltas of the Ganga Brahmaputra has the largest tidal forest. The deltas of Mahanadi, Godavari and Krishna rivers are also known as for tidal forest. These are also known as mangrove forest. இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா mangrove forest பேர். The Sundarbans is the mangrove forest of the delta of the world. The Sundarbans வந்து என்னன்னா mangrove forest. In the delta of Sundarbans, mangrove forest of the delta of the world, Mahanadi delta we have sandy forest. In the Godavari delta and even Kaveri delta, mangrove forests are found. These forests are found in areas of coastal influenced by tides. They are found mainly in Sundarbans in West Bengal and in the Andaman and Nicobar Island. Sundari is well-known species of trees in mangrove forest after which Sundarbans have been named. These forests can survive in saline water. Mud and silt get accumulated on such a coast. என்னென்ன அனிமல்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராயல் பெங்கால் டைகர், டர்ட்டல்ஸ், crocodiles, gorillas and snakes are found in this area. Why are forests important to us? Forests are very, very important and very valuable. They gives us medicine. They provide shelter to the many tribal people and also to many animals and birds. And they serve as fodder to animals, and the wood from the trees are used for fuel. And may the woods are used for timber are used for many purposes like making furniture, railways, sports goods, etc. And we get honey from the honeybees where they taken forest. And numerous use lag, etc. are made from forest. And no doubt it is the natural habitat for wildlife, and we get rubber from the forest. The green cover in India, that is forest cover in India. Total forest and tree cover 8,02,088 square kilometer. The top 5 states where maximum forest cover increased are Odisha, Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, Telangana. Top 5 states where forest cover decreased are Arunachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland, Mizoram, Tripura. Wildlife of India. The wildlife means vana உயிரினங்கள். The term wildlife includes, இந்த wildlife அப்படின்ற வார்த்தை வந்து எது வந்து நம்ம வன உயிரினங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா அனிமல்ஸ் ஆஃப் எனி ஹேபிடேட் இன் நேச்சர், இயற்கை சூழ்நிலையிலையோ அல்லது காடுகளை வந்து வாழிடமாக கொண்டு வாழும் விலங்குகளை தான் நம்ம என்னது வைல்ட் லைஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோம். வைல்ட் அனிமல்ஸ் ஆர் நான் டொமஸ்டிகேட்டட் அனிமல்ஸ். இந்த வைல்டு அனிமல்ஸ் வந்து 2 பிரிவாக பிரிக்கிறாங்க. ஒன்று வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெர்டிப்ரேட்ஸ்,
அதாவது முதுகெலும்பு உள்ளவை. இன்னொன்று வந்து இன்வெர்டிபிரேட்ஸ், முதுகெலும்பு இல்லாதவை. வெர்டிபிரேட்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ், ஆம்னிபியான்ஸ், ரெப்டைல்ஸ், பேர்ட்ஸ் அண்ட் மேமல்ஸ். இன்வெர்டிபிரேட்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பீஸ், பட்டர்ஃப்ளைஸ், மோத்ஸ் எக்ஸெட்ரா. India has a rich and diversified wildlife. The Indian Board for Wildlife (IBWL) was constituted in 1952 to success means of protection, conservation and management of wildlife to the government. The 1952ல வந்து இந்தியன் போர்ட் ஆஃப் வைல்ட் லைஃப், இந்திய வனவிலங்கு வாரியம் ஏற்படுத்துகிறாங்க. எதுக்காக ஏற்படுத்துனாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது இந்த வைல்ட் லைஃபோடைய பாதுகாப்பு மற்றும் மேலாண்மை பற்றி கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து பரிந்துரை பண்ணுறதுக்காக, அதாவது இந்த விலங்குகளை பற்றி கவர்மெண்ட்டுக்கு பரிந்துரை கொடுக்கறதுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட அமைப்பு தான் IBWL. The Government of India enacted Wildlife Protection Act in 1972 with the objectives of effectively protecting the wildlife of the country and to control poaching, smuggling and illegal trade in wildlife and its diversities. அதாவது இந்த வனவிலங்குகளை பாதுகாக்கிறதுக்காகவும், அப்புறம் வேட்டையாடுறது, கடத்துறது, அப்போ வந்து சட்டத்துக்கு புறம்பான வணிகம், அதாவது இல்லீகல் ட்ரேடு, இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்துறதுக்காக, அதை கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்ற நோக்கத்தோட இந்தியன் கவர்மெண்ட் 1972ல் வந்து வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் ஏற்படுத்தினாங்க. United Nations Convention on Biological Diversity (CBD) Convention on Biological Diversity. United Nations Convention on Biological Diversity (CBD) Convention on Biological Diversity in 1992 recognizes the sovereign rights of states to use their own biological resources. The 1992ல் வந்து UNOவில் வந்து ஒரு கருத்தரங்கு நடக்குது. எதை பற்றி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கன்வென்ஷன் ஆன் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி, இதை பற்றி ஒரு கருத்தரங்கு நடந்துச்சு. இதில் இப்போ என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, எல்லா நாடுகளுமே அவங்களுடைய பயாலஜிக்கல் ரிசோர்ஸஸை பயன்படுத்துறதுக்கு வந்து ரெகக்னைஸ் கொடுத்தாங்க. அவங்களோட பயாலஜிக்கல் ரிசோர்ஸஸ் எல்லா நாடுகளும் அந்தந்த நாடுகள் பயன்படுத்திக்கிறதுக்கு ரெகக்னைஸ் பண்ணாங்க. To preserve the country's rich and diverse wildlife, a network of 102 national parks and about 515 wildlife sanctuaries across the country have been created. அதாவது இந்த வைல்ட் லைஃபை பாதுகாக்கிறதுக்காக ரிச் அண்ட் டைவர்ஸ் வைல்ட் லைஃப் நெட்வொர்க் ஆஃப் நிறையா 102 நேஷனல் பார்க்கும் 515 வைல்ட் லைஃப் சாங்சுவரிஸும் ஏற்படுத்தினாங்க இந்த வனவிலங்குகளை பாதுகாக்கிறதுக்காக. வாட் இஸ் எ பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்? protected areas that promote and demonstrate balanced relationship between people and nature. அதாவது இயற்கை மூலாதாரங்களை பாதுகாக்கிறதுக்காகவும் அதன் நிலையான பயன்பாட்டை பெறுறதுக்காகவும் அறிவிக்கப்பட்ட தனி சிறப்பு வாய்ந்த காப்பக பகுதி தான் வந்து என்னது, இந்த உயிர்கோள காப்பகம்ன்றது. இதில் பீப்புளும் நேச்சரும் ஒரு ஒருங்கிணைந்த அங்கம் தான் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ். Indian government has established 18 biosphere reserves in India which protect larger areas of natural habitat and often include one or more national parks preserved along with buffer zones that are open to some economic uses. 11 of the 18 biosphere reserves of India fall under the list of Man and Biosphere Program of UNESCO. அதாவது இந்தியாவில் மொத்தம் 18 பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸில் வந்து 11 வந்து யுனெஸ்கோவுடைய மனித மற்றும் உயிர்கோள காப்பக திட்டத்தின் கீழே செயல்படுது. அவை என்னென்னு பாருங்கள். தேயார் கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார், நந்ததேவி, நீலகிரி, நோக்ரேக், பச்சுமர்த்தி, சிம்லிபால், சுந்தர்பன்ஸ், அகஸ்தியமலை, கிரேட் நிக்கோபார், கஞ்சன்ஜங்கா அண்ட் அமர்கண்டாக். This map shows
all the 18 biosphere reserves of India. Thank you, students. Watch the video carefully. We will meet on next video.